व हबीबना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। परम श्रद्धेय माननीय निर्वाचित आजकेर सभामंचेर सभापति हुजूर पीर तरीकत रहबर शरीयत गुले गुलजार आजमतियत अशरफियत हुजूर सैयद शाह सूफी बासफा अलहाज क़यामुद्दीन अजमती बाज बेरिया पूर्णिया बिहार व आमंत्रित दिशस्थ सुन्नी उलमाए किराम मुस्लिम समाज बाबारो भाईरा आमार पर्दार आड़ालेर लज्जावती प्रजापति मा बोनेरा प्रशंसा मात्रे जिनि करुणामय जिनि दयामय जिनि कृपामय अल्लाह रब्बुल आलामीनेर जन्य जिनार प्रशंसा लिखे बोले शेष करा जाय ना ताई आसुन कुरआन शरीफेर परिपूर्ण भाषाय बोली एक वाक्ये बोलुन आलহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। একটু জোরে বলা যাবে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। তারপরে পরে মামিনা লাল মরুর দুলাল ফখরে মজুদার দয়ার অবতার পাপীদের উদ্ধার দোজাহানের বাদশা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে একবার মন ভরে হায়াতুন নবী জিন্দা নবী সশরীরে জীবিত নবীর উপরে ইলমে গায়বের সংবাদদাতা নবীর উপরে যে নবীর নাম দুনিয়াতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই নবীর নামটি আকাশে আহমদ যেই নবীর নাম কোরআনে তাহা ইয়াসিন মুদাসসির মুজাম্মিল সেই নবীর উপর একবার ভক্তি সহকারে গুম্বাদে খাজরার দিকে লাউ লাগিয়ে যেই নবীর হাতে থাকবেন জান্নাতের চাবি যিনি খুলবেন জান্নাতের তালা সেই নবী আমার নূরি চাদরওয়ালা তিনার নামে দুরূদ পড়ে নিজের গলে পড়বো মালা। তাই তো সরকারে आला हजरत आजिमुल बरकत कंजुल करामत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत फजल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। चाहे निकटे থাকুন চাहे দূরে থাকুন বিশ্বের যে কোনো কোণায় থাকুন না কেন আশিকে নবী যখন দুরূদ পড়েন সেই দুরূদটা আমার নবী নিজের কান দ্বারা শুনতে পান। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। हमार हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मदनी अशरफ उल जिलानी वो फरमाते हैं तुम्हारी नमाज कबूल हो सकती है नहीं भी हो सकती है तुम्हारा रोजा कबूल हो सकता है नहीं भी हो सकता है मगर तुम्हारा हज कबूल हो सकता है नहीं भी हो सकता है मगर दुरूद एक ऐसी इबादत है जब जब इंसान ईमानदार पढ़ेगा उसी टाइम कबूल हो जाया जाता है। हाथ जोर करे সবাইকে বলছি আগে চলে আসেন আগে আসেন দয়া করে আসেন একটু দয়া করে হাত জোর করে বলছি মাস্টার সাহেব পিছনে না আগে আগে আসুন। আরে যখন খাওয়া দাওয়া হয় তখন আগের লাইনটা তো সবাই নাই বলে ভাত আগে মুখ দে তরকারি খান মুখ দে আসে একটু আজ হাত জোর করে দুজনটার লোক দয়া করে হাত জোর করে বলছে আসেন আপনাকে বলছি আপনাকে দয়া করে আসেন। আলাউদ্দিন সাহেব কিবলা आप आगे आ जाइए। মাস্টার সাহেব বাচ্চা নিয়ে লড়বড় করছে একটু আপনারা আসবেন। আপনাকে বলছিলাম দাদা হ্যালো আপনি 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 আসেন একটু আগে আসেন একটু চলে আসেন একবার মহাপতি দুরূদ শরীফটা পড়েন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা বলেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। ना घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। बोलो ना। এদিক থেকে আমি বাচ্চাটা আল্লাহ যেন সুন্দর আলেমে দিন তৈরি করে। বলুন আমিন। যারা ভালো শিক্ষিত আমিন। आगे बोलते हमार सरकार आला हजरत, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा वो मालिक के हबीब, यानी मुहीब वो महबूब में नहीं मेरा तेरा, है ना। आगे फरमाते हैं वल्लाह क्या जहन्नम अभी ना सर्द होगा। बोलो ना। वल्लाह क्या जहन्नम अभी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कोचे बसा दिए हैं। आगे फरमाते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। फिर आगे क्या फरमाते हैं सुनिए, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। बोलो अब बोलोगे मरने के बाद, अरे सुन्नी मरता तो है, बस मरना है, टाइम पर थोड़ी सी आन आनी है, मौत का मजा चखना है, उसके बाद सुन्नी जिंदा हो जाता है, उसके बाद सुन्नी जिंदा हो जाता है। याद रखिएगा हम लोग सुन्नी हैं। बोलो ना। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक है अगर में जो अहले शक है अगर में मगर में। हुजूर शेखुल इस्लाम की कलाम समझने के लिए दिमाग चाहिए ना। वो शेखुल इस्लाम रईसुल मुहक्किकीन सैयद मदनी अशरफ अशरफुल जिलानी, उनकी तफसीर उठा के देखो, तफसीर क्या है, तफसीर अशरफी उठा के देख, उसमें क्या फर्क रखा है না। খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে আমি বলবো। আমার আওয়াজটা খুব ফাটিচার হয়ে গেছে, ট্রাক্টরের টলি থেকেও খারাপ হয়ে গেছে কয়েকদিন ধরে, লাগাতার জলসা, কিন্তু আজকে একটু ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব আপনাদেরকে বোঝানোর। বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, আগে কি বলছিলাম? डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश, तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से इकबाल, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से इकबाल। अगर हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है, अगर हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है, दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान। दिल एवं अंतरटा माशाअल्लाह এটা করদা মাইক্রো আওয়াজটা কমাই দিলি। दिल पाक नहीं
तो पाक हो नहीं सकता इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वुजू के फराइज। सर झुकाने से नमाज अदा नहीं होती, सर झुकाने से नमाज अदा नहीं होती। दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसलिए, आज के আছে না লম্বা একটা তসবিহ নিয়ে খাটাং খাটাং খাটাং, মানুষকে দেখার জন্য নয়, আল্লাহকে রাজি করার জন্য করবে। আমার দিকে তাকান, ওদিকে আন্দি তুফান জামা দাও, তোরা ওদিকে দেখো। এখনকার এটিমের দুলহা এটি কারণে বাদশা এখন अरे क्या है वो गोदी जाएगा, उनका गोदी जाएगा। फिरौन को अल्लाह ने बर्बाद किया, नमरूद को बर्बाद किया, जो भी मलाउन आएंगे उसको भी बर्बाद किया। खुदा है, खुदार लाठी के दिन पड़বে খুব গভীর মনোযোগ। খাটা খেট আর বলছে নামাজ পড়ছে কি নাই, নামাজ পড়ছে কি নাই, আমাকে মশহুর আটিয়াতে বলছে। বলি সাহেব, বলে কি নামাজ পড়বা যাবো নি, মুঝবে না বাজারটা নিয়ে দিয়ে পড়ে বলছে নামাজ পড়ি না নি পড়িতে মুখ কথা বলে, বলছে নামাজ পড়ি না নি পড়ি। মুই কোন যে দিয়ে পড়তো বাবু আল্লাহ তোর জন্য ভালো না। কিছুদিন চলে গেল, তারপরে একদিন আমি বলছি চল নামাজটা পড়ে ছাড়া দিও। এই তো অবস্থা। হ্যাঁ, হামচুনি দিগার একটু শুনেন না। इकबाल ने तोड़ तस्वीर इसलिए क्या कीन के नाम लो उस खुदा का जो बेहिसाब देता है। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल। कोई काजा करके रोया, कोई अदा करके रोया, कोई काजा करके रोया, कोई अदा करके रोया। শিক্ষিত সুধী সমাজ আমাদের মাঝে আজকে ঈমানের কমি। ঈমান আছে কিন্তু দুর্বল ঈমান। ঈমান আছে, ঈমানের জান নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কে আপনাকে পড়তে হবে না বুখারী, আপনাকে পড়তে হবে না তিরমিজি, আপনাকে পড়তে হবে না নিসাই, আপনাকে পড়তে হবে না ইবনে মাজাহ। আপনি কায়দায়ে বাগদাদি পড়ুন না, আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসূলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়াল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বাস বাদাল মউত। জোরে বলা যাবে না? তুমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, আল্লাহর উপরে ঈমান নিয়ে আসো আর রাসূলুল্লাহর উপরে ঈমান নিয়ে আসো। ঈমান, ঈমানটা দেখেছেন? আমি বহু বছর পরে আপনাদের বগলাবাড়িতে এবার জালসাতে আসলাম। দানে দানে পে লিখা है खाने वाले का দানা আছে, দানা আছে তাই চলে এসো, আমার কোনো দুঃখ নেই। আর বসে থাকে আল্লাহ। গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আমাদের মাঝে মিষ্টি কত মানুষ রোজা রাখলো, কিছু লোক রোজা রাখলো না। মনে করে নেন এখন যদি কেউ বলা যায় আপনি রোজা কেন রাখেননি, আগে আস্তাগফিরুল্লাহ পড়েন, আস্তাগফিরুল্লাহ পড়েন, আস্তাগফিরুল্লাহ। তো বলছে কি আল্লাহকে ভয় করে না, বলে কি বলে না? যারা কবির সাহেব বলুন কি বললেন, আল্লাহকে ভয় করি না, তোকে কেন ভয় করব? কথাটা ঠিক না বেঠিক? বলে। কিন্তু যদি কেউ বলে যে আল্লাহকে ভয় করি না, তার ঈমান খতম, ঈমান শেষ। আরে যাকে ভয় করতে হবে তাকেই ভয় করো না। তুমি কেমন ভাগো, তুমি হালকা করে নিয়ে নিলে। বলছে আল্লাহকে ভয় করি না তো তোমাকে কেন ভয় করব? আরে মিয়া, আমাকে কে ভয় করতে বলছে? বলে যে আমার শারীরিক অবস্থা খারাপ, পারছি না, এটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু আপনি বলছেন আল্লাহকে ভয় করি না, তার উপরে তাসদিদে ঈমান, তাসদিদে নেকা, তাসদিদে বায়াত করতে হবে।
তারপরে মুসলমান হতে হবে। তারপরে যদি সে বিয়ে করে থাকে আবার কলমা পড়ে ঈমান নিয়ে আসার পরে তার স্ত্রীর সঙ্গে তাকে বিয়ে দিতে হবে। যদি কোনো পীরের মুরিদ থাকে তাহলে দ্বিতীয়বার আবার তাকে মুরিদ হতে হবে। এত চারটিখানি কথা না। এদের বলছে মৌলবীরা কি জানে? মৌলবীরা নিজে তো জানে না কিছু, ফের বলছে মৌলবীরা বহু বচন। আরে আলেম, আলেমের সম্মান করতে শিখো, আলেমকে দাম দাও। এই জগৎ কামিয়াবি, ওই জগৎ কামিয়াবি জোরে বলা যাবে না। আর একটা নবী আমার বললেন আল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া। আলেম সমাজ, আলেমে দ্বীনকে বলা হয়েছে। শুনেন, আলেমে দ্বীন, আলেমে দ্বীন নবীর ওয়ারিস। কে? আলেমে দ্বীন নবীর ওয়ারিস। যারা আলেমে দ্বীন, আর আলেমে দ্বীন কাকে বলা হয়? যার চলা সুন্নতে মুস্তাফা, যার বলা সুন্নতে মুস্তাফা, যার দেখা সুন্নতে মুস্তাফা, যার লেবাস সুন্নতে মুস্তাফা, যার দাঁড়া সুন্নতে মুস্তাফা, যার হর আদা সুন্নতে মুস্তাফা। বলে বলা যাবে না। খুব গভীর মনোযোগ। বলছিলাম ঈমান, ঈমানটা কি জিনিস? ঈমানের জান হলো নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুসলমান যারা ইসলামের ঢাঁচাতে আছে তাদের ব্যাপারটা আলাদা। যারা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ মেনে নিয়েছে তাদের ব্যাপারটা আলাদা। যারা ইসলামের আরকান আহকামকে মেনে নিয়েছে তাদের ব্যাপারটাই আলাদা। তাদেরকে কি বলা হয় জানেন? কে আল্লাহকে বেশি ভয় করে? আনাম আল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবিয়্যিনা ওয়াস সিদ্দিকিনা ওয়াস শুহাদা ওয়াস সালিহিন। জোরে বলা যাবে। আল্লাহর ইনাম কার উপরে? যারা নবী তাদের উপরে। আল্লাহর ইনাম কার উপরে? যারা সিদ্দিকিন, যারা সত্যবাদী তাদের উপরে। আল্লাহর ইনাম কার উপরে? যারা শুহাদা, আল্লাহর রাহে নিজের গর্দানটা বিসর্জন দিয়েছেন তাদের উপরে। জোরে বলা যাবে না। আমার এখানে একটা পয়েন্ট। কি পয়েন্ট? এই চলে গেল ঈদের নামাজ। কারোর জন্য ঈদ খুব আনন্দ হলো, কারোর জন্য ঈদ খুব আনন্দ, আর কারোর জন্য ঈদ কিন্তু খুব নিরানন্দ হয়েছে। আপনাকে দেখতে হবে আপনার বাড়ির পাশে কোনো বেওয়া, কোনো গরিব না খায় তো মারা যাচ্ছে না। তার বাড়িতে কয়টা মেয়ে আছে, সেই মেয়েগুলো বিয়ে দিতে পারছে কি পারছে না সেটা তো দেখলাম না। বন্ধুগণ, বাবাজি আমার, না বললে পারি না, একটু গভীর মনোযোগ। ও বাবা, আজকে আপনাদেরকে আমি বোঝাতে চাই আমার নবী, আপনার নবী তথা কুল কায়নাতের নবী, নবীদের নবী, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন ঈদ পালন করেছিলেন। বিরাদার, না বললে পারি না। ইন্নাদ দীন ইনদাল্লাহিল ইসলাম, আল্লাহর কাছে মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম। আপনি যদি ইসলামের ঢাঁচাতে থাকেন, ইসলাম আপনাকে আমাকে কি শিক্ষা দিল? আপনি দেখবেন আপনার বাড়ির পাশে একটা গরিব, আপনি মাছ নিয়ে এসেছেন, মাংস নিয়ে এসেছেন, ঝোলটাকে একটু বেশি করুন না কেন, ঝোলটাকে বাড়িয়ে দিন। আপনার বাড়ির পাশের লোকটাকে যেন 2 পিস আপনি মাংস তার বাড়িতে পৌঁছাতে পারে। কখনো কি করেছেন? না, মুসলমান না। বড় আফসোসের সঙ্গে বলতে হয়, নিজের ছেলেদেরকে যেন কাপড় নিয়ে নিলাম, নিজের ছেলেদের জন্য সবকিছু করলাম, কিন্তু বাড়ির পাশে একটা এতিম, তিনি তখন বলে, মা, যদি আমার বাবা বেঁচে থাকতো তাহলে আমার বাবা আমার জন্য নতুন কাপড় নিয়ে আসতো আর আমাকে দিত, আমি সুন্দর করে সজ্জিত হয়ে ঈদগাহের ময়দানে যেতাম। মুসলমান, সেটা আমরা করলাম না। দেখুন না, এই ঘটনা মনে পড়ে গেল। ঈদের চাঁদ উদিত হবে, মা খাতুনে জান্নাত ফাতেমা তো জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা
মুসল্লা লাগিয়ে দিয়েছেন, জায়নামাজ লাগিয়ে দিয়েছেন, জায়নামাজ লাগিয়ে তিনি কি করছেন? তাসবিহ তাহলিল করতে লেগেছেন। হঠাৎ করে হাসনাইন কারিমাইন ইমামে হাসান ইমামে হোসেন গিয়ে বলে, মা একটা কথা বলো তো মা। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, মা একটা কথা বলো মা, একটা কথা। বলে কি বেটা বলো? বলে আমাদের মতো গরিব কি আর মক্কা মদিনাতে কেউ নাই? যেমনি বললেন মায়ের মন খানা যেন কেমন হয়ে গেল, মায়ের মন ভেঙে চাকনা চোর হয়ে গেল। খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলতে লাগলেন, বেটারা তোদেরকে কে বলেছে আমরা গরিব? বলে মা আমরা যদি গরিব নই তাহলে আমার বাড়ির পাশের লোকেরা ওই যে ওনার ছেলে নতুন কাপড় যেন সিলিয়ে নিয়েছে, ওনার বাড়ির ছেলেরা নতুন পোশাকে সজ্জিত হতে চলেছে, কিন্তু আমার জন্য আমাদের জন্য নতুন পোশাক কেন নাই গো মা বলো? মা বললেন, বেটা চিন্তা ভাবনা করিস না, আল্লাহ যদি চায় কালকে সকাল বেলা সেলাই করা জামা পায়জামা পেয়ে যাবে। তিনি বলছে, মা কখন কাপড় নিবে, কখন দর্জিকে দিবে, কখন সেলাই হবে? বলে চিন্তা করিস না, আল্লাহ জোগাড় দিবে। জোরে বলুন না, কত কনফিডেন্স! বলতে লাগলেন, যেমনি বললেন মুসলমান ঠিক ওই সময় খাতুনে জান্নাত বলে দেওয়ার পরে বললেন, বলে ওগো আমার জননী তাহলে আমরা কি পাবো? বলে হ্যাঁ, দুইটি ছেলে ইমামে হাসান ইমামে হোসেন ভেবে নিলেন আমার মা জীবনে মিথ্যে কথা বলেনি, আর কোনদিন মিথ্যে কথা বলতে পারে না। কিন্তু আমাদের মধ্যে কেমন আছে? মৌলানা মনসুর টাকা পাবে আমার কাছে, আর ফোন করেছে, ফোনটা ধরিয়ে দিয়েছি আমার বাচ্চাটাকে, আর ধরিয়ে দিয়ে বলছে বলো বলো যে বাবা বাড়িতে নাই, বাবা বাড়িতে নাই, ওখানে আছে। হ্যাঁ না? কোথাও হয়তো স্ত্রী উঠালো ফোন, উঠার পরে বলছে কে তোরা? বলছে আমরা মনসুর বলছে, বলছে আমার লোকটা ছিল। মিথ্যা বলিয়েন না। ইমামে হাসান হোসেন বলেন, আমার মা জীবনে কোনোদিন মিথ্যে কথা বলেনি, বলতে পারে না। এই জন্য খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যখন তিনি ইবাদত করতেন, বন্দেগী করতেন, আল্লাহর ভয়ে কান্না করতেন, আল্লাহর নূরি ফেরেশতারা এসে তিনার জিয়ারত করত। আচ্ছা কে ফাতেমা? শুনুন, ফাতেমার স্বামী কে? হযরত আলী শেরে খোদা। এটা বলার আগে এটা বলে, হযরত আলীকে শেরে খোদা বলা হলো। হযরত আলীকে বলছেন, আলী নবী আমার একটা পোটলা রেখে দিলেন, একটা পোটলা। বলছে আলী উঠা। তা আলী বলছে আমার লকব শেরে খোদা, আল্লাহর সিংহ, আল্লাহর টাইগার, আল্লাহর বাঘ, এটা ধরবো আর ছুঁড়ে ফেলে দেব। উঠাতে গেলে চুলের পরিমাণ হিলাতে পারলেন না। জোরে বলুন। হযরত আলী লজ্জিত হয়ে গেলেন, চিন্তায় পড়ে গেলেন, আল্লাহ আমি খয়বরের প্রান্তরে ওই খয়বরের কাল্লাখানাকে ঢাল বানিয়েছিলাম, এখানে একটা ছোট্ট পোটলা উঠাতে পারলাম না। চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত বাবাজান। এবার যখন জালালে চলে আসলেন, আমার নবী তার চেহারার দিকে তাকায়, চেহারার দিকে তাকায়। মুসলমান ঠিক ওই সময় জোর করে তিনি ওই পোটলাটাকে সিনা পর্যন্ত উঠালেন, মাথা পর্যন্ত উঠাতে পারলেন না। হযরতে আলীর হাঁটু পর্যন্ত জমিনের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল। কি জিনিস ছিল সেটাতে? ঢুকে গেলেন হাঁটু পর্যন্ত। নবী আমার মস্করিয়ে দিলেন,
বলে ওরে আমার আলী, এই জন্য তোমাকে আমি শেরে খোদা বলেছি, আবু তোরাব বলেছি, মাটির বাবা বলেছি। শুনে না তোমার হাত পর্যন্ত জমিনের ভিতরে ধসে ঢুকে গেল। ইয়া রাসূলুল্লাহ, হযরত আলী বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওগো আল্লাহর হাবিব নবী তাবিব, দয়া করে একবার বলুন না এই পোটলাটার ভিতরে কি রাখা আছে। আমার নবী বলেন আসমান ও জমিন, পাহাড় পর্বত, সাত আসমান সাত জমিনকে এই পোটলার ভিতরে আমি নবী রেখে দিয়েছিলাম। তোমার পরীক্ষাকে, আজকে তোমার শক্তিকে পরীক্ষা করার জন্য। জোরে বলুন না, আর আস্তে বলুন, আর হাত তুলে বলা যাবে আল্লাহু আকবার। বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া নবী আল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। খুব গভীর মনোযোগ। হযরত আলী কে বলে গোটা পৃথিবীটা এখানে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, আর তোমার শক্তিটা আজকে প্রমাণ করলাম। বলে ওরে আলী, এই পোটলাটা যদি গোটা বিশ্বের মুমিন মুসলমান মিলে, জিন ও ইনসান মিলে উঠাতে চাইতো, চুলের পরিমাণ হিলাতে পারতো না। এই পোটলাটা তুমি সিনা পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়েছ। কত বড় তাকওয়াত ছিলেন তিনার, যিনাকে আমার নবী বললেন আলী তুমি জান্নাতে। জোরে বলুন না। ওসমানে গনি তুমি জান্নাতে, তালহা তুমি জান্নাতে, জুবাইর তুমি জান্নাতে। এক এক করে 10 জন সাহাবী রাসূলকে জান্নাতে বললেন। তার মধ্যে মাওলা আলী শেরে খোদা ছিলেন। সেই শেরে খোদা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নবী আমার ডেকে বলেন আলী রে, যখন আমার ইন্তেকাল হয়ে যাবে, যখন আমি দুনিয়া থেকে পর্দা করব, ওই সময় তুমি আমাকে গোসল দিবা, অন্য কেহ যেন গোসলটা না দেয়। জোরে বলবেন না? বলবো না শেষ করব? বলবো না শেষ করব? তা হাত তুলে বলেন না, বলবো কি বলবো না? বলবো? আরে গ্রামের হলো তো আমি মুরব্বি কিনা, ছোট মোটো হলো তো মুরব্বি, দোয়াটা করলে তো আমরাই করব। জি মারহাবা। দোয়াটা কে করবে? জানাজা আজকে বলছে মুরব্বি, এটা তরকারিতে আপনি সব দেন, আদা দেন, রসুন দেন, পেঁয়াজ দেন, মরিচ দেন, মশলা দেন, যা পারেন দেন, খালি লবণ দেন, চলবে? তরকারি টেস্ট হবে না, বলবে বেকার বেকার বেকার। যেমন লবণ ছাড়া তরকারি টেস্ট হতে পারে না, তেমনি আলেম ছাড়া সমাজ চলতে পারে না। আলেমকে তুচ্ছ মনে করিয়েন না, আলেমকে উপযুক্ত বেতন দেন, উপযুক্ত বেতন দেন। আপনারা ভাবেন না যে মৌলবীরা আমাকে ঘুষ দিয়েছে, ঘুষের কিছু নাই, যেটা হকিকত কথা বলে। তারাবির নামে পয়সা উঠালা, তারাবির নামে। তা আপনারা ভাগ করুন, ইমাম সাহেবের কত, ইতিকাফের কত, মুয়াজ্জিনের কত, এটা ভাগ করতে হবে। কিন্তু আপনি এমন করলেন সব উঠিয়ে নিয়ে ভাগ করছেন, এটা না। আমাদের কাশিয়াতে আমি বলেছি এটা এটা এইভাবে করেন। তা আমাদের ইমাম সাহেবের খালি তারাবিতে উঠলো 20,000 টাকা, এতে কাবে উঠেছে মোটামুটি 6-7,000 টাকা, মুয়াজ্জিনের উঠেছে মোটামুটি। আর আমাদের তালিবে ইলমরা যে রাত্রেবেলা খাওয়ানি আসে ইমামের জন্য, ওর 3টা তালিবে ইলমকে বোধহয় মোটামুটি 1300-1400 করে টাকা দেওয়া হয়েছে। তো ভাগ করেন, টানা করে খালি ইমামের কাটাকাটি করছে। আচ্ছা ইমাম সাহেবকে যদি বেতন কম দেন, আর ওদিকে যদি ওর বাচ্চারা বোকা থাকে, তো নামাজটা ঠিক করে পড়াবো? আল্লাহু আকবার কইতে কইতে চিন্তা করে পড়ছো নাকি খালি দেখালি আল্লাহু আকবার। পরিমাণে আলেমদের শ্রদ্ধা করুন। আজকে বলছে ওকে মানি না, ওকে মানে না, তো তোকে কে মানে? আলেমের বিরোধিতা করলে আলেম কিছু বলবে না, কিন্তু আল্লাহ
ফজলামি কত দুঃখ হয়, বুড়া হয়ে গেলাম বক্তব্য দিতে দিতেই, কিন্তু এখন আমার শুধরাচ্ছি না, দুঃখ হয় আমার। নামাজি বলছে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, আর ভিতরে ভিতরে লটারি কাটে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, ঘুষখোর হারামখোর, দোয়া কবুল হবে। শুনেন, বললেন আলী যখন আমার ইন্তেকাল ঘটবে ওই সময় তুমি আমার গোসল দিও। হযরত আলীকে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, হযরত আলী বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওগো আল্লাহর হাবিব নবী তাবিব, যার ব্যাপারে খুতবাতে এসেছে বাদাল আম্বিয়া বিতাহকিক আমিরুল মুমিনিন আবু বকর সিদ্দিক, যদি উনি বলে আমি গোসল দেব, বলে না। যদি উসমানে গানি বলে আমি গোসল দেব, বলে না। যদি বলে, যদি হযরত কি বলে ওমরে ফারুক বলেন আমি গোসল দেব, বলে না। যদি জুবাইর বলে আমি গোসল দেব, বলে না। তাহলে গোসল আমি দিব কেন? একটু দয়া করে বলুন না। বলে ওরে আমার হযরত আলী শুনে না, তুমি গোসল দিলে তোমার চোখ দুটো নষ্ট হবে না, বাকি যদি কে গোসল দিয়ে দেয় আমার নূরের শরীরটা যদি দেখে নাই তাদের চোখ দুটো ছাই হয়ে যাবে। বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাহলে আমার চোখ দুটো কেন ছাই হবে না বলুন? বলে শুনে না, খয়বরের প্রান্তরে খয়বরের যুদ্ধে যখন আমরা যুদ্ধে জয়লাভ পাচ্ছিলাম না, ওই সময় আমি এলান করেছিলাম এশার নামাজের পরে কালকে সকালবেলা এমন একজন মহান ব্যক্তির হাতে আমি ঝান্ডা তুলে দেব, কালকে যুদ্ধে জয়লাভ পেয়ে যাব। হযরত আবু বকর ভেবেছিলেন আমার হাতে দেবে, হযরত ওমর ভেবেছিলেন আমার হাতে দেবে, হযরত উসমান গনি ভেবেছিলেন আমার হাতে দেবে, আর হযরত আলী তুমি বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলে, তোমার চোখ উঠেছিল, তুমি এটার লড়াইতে ছিলে না। কিন্তু সকালবেলা যখন ফজরের নামাজ হলো আমি বললাম আয়নাল আলী, আলী তুমি কোথায়, আমার কাছে আসো। ওরে আলী তোমার মনে আছে লাব্বাইক সাদাইক বলে আমার সামনে এসেছিলে, বলে হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ, তোমাকে যখন আমি ঠান্ডা খানা দিতে যাই তুমি ওই সময় আমাকে বলেছিলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার চোখ দুটো উঠেছে, আমি কি করে যুদ্ধ করব? আমি ওই সময় বলেছিলাম আলী রে তুমি আমার কাছে আসো, আমার কাছে আসো, আমার কাছে আসো, তুমি আমার কাছে আসো, আমার কাছে আসো। তুমি আমার কাছে এসেছিলে আর আমি ঠুক মোবারক তোমার দুটি চোখে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। জোরে বলো না। আলী শুনে না, ওটা চোখ থুথু মোবারক ছিল না, ওটা আমার মুখ থেকে তোমার চোখে আমি নূর লাগিয়ে দিয়েছিলাম, নূর আলো লাগিয়ে দিয়েছিলাম, আলো। ওই নূরওয়ালা চোখ দিয়ে নূরের শরীর খানা দেখে নেবে, বদন খানা দেখে নেবে, তোমার চোখ নষ্ট হবে না। মুসলমান একবার কি খেয়াল করেছেন? হযরত আলী কান্না শুরু করলেন, চট করে দুটি কথা না বললে পারি না, শুনুন। নবীর আমার ইন্তেকাল হওয়ার আগে খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমা তুজহারাকে ডাকলেন, ডাকার পরে বলেন ওরে আমার ফাতেমা তুমি আমার কাছে আসো না মা। কানে কানে এমন একটা কথা বললেন বাবা, খাতুনে জান্নাত কচি বালিকিনের মতো ঝরঝর করে কান্না শুরু করে দিল, কাঁদতে লাগলেন। এত কেঁদে যায় যার তুলনা দেওয়া যায় না। মুসলমান গো ওই সময় ফাতেমার কান্না আর সহ্য করতে পারে না। আমার নবী বলেন ফাতেমা, ওরে জান্নাতি রানী ফাতেমা বেটে তোমার কান্নাকে বন্ধ করো। তোমার চোখে যখন জল দেখতে পাই আমার হৃদয় খানা কেঁপে উঠে, আমার হৃদয় যদি কেঁপে ওঠে আল্লাহর আরশের পায়া পর্যন্ত হিলে যাবে রে বেটি। জোরে বলো, আর একটা জোরে বলা যাবে ইয়া রাসূলুল্লাহ। বন্ধুগণ বাবাজি আমার খাতুনে জান্নাতকে ডাকলেন,
কাছে আসো, এমন একটা কথা বললেন, সঙ্গে সঙ্গে খাতুনে জান্নাত মুস্কুরাতে লাগলেন। মায়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সেই জায়গাতে ছিলেন, বলতে লাগলেন, ফাতেমা, প্রথমবার তোমার আব্বা তোমাকে কি বলেছিল, তুমি কান্না করলে, আর একটু পরে তোমার কানে তোমাকে কি বললো, তুমি মুস্কুরাতে শুরু করলে। বলে, বলো ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলাম না। বলে, না মানা, তোমাকে শুনতে হবে না। ওই সময় আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, মায়েশা সিদ্দিকা বললেন, ফাতেমা, দয়া করে একটু বলো না, একটু আগে তোমার চোখে জল, একটু পরে তোমার মুখে হাসি, ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। চট করে বলতে লাগলেন, প্রথম অবস্থায় আমার বাবা আমাকে বললেন, বেটিরে, আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে, আমি আর পৃথিবীতে থাকবো না, দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব। আমার হৃদয়খানা কেঁপে কেঁপে উঠলো, আমার চোখের জল আমি ধরে রাখতে পারিনি, এত কান্না শুরু হয়ে গেল। আমার বাবা ডেকে বললেন, বেটি, তোমার কান্নাকে বন্ধ করো। আমি কান্না বন্ধ করলাম। আমাকে বলল, বেটি, চিন্তা করিস না, যখন আমার পরে পরে আমার সঙ্গে সর্বপ্রথম তোমারই মুলাকাত হবে। আমি বললাম, বাবা জান, বলো কতদিন বেঁচে থাকবে, আমি কতদিন পরে তোমার সঙ্গে মুলাকাত করব। বলতে লাগলেন, আল্লাহর রহমতে মৌলবীর বেটিকে বিয়ে করে দাঁড়িয়ে রেখে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, খুব গভীর মনোযোগ। আচ্ছা, ইনারা যাচ্ছে, আপনারা যাবেন না তো? আমার পরে পরেই মুফতি সাহেব আছে, তারপরে পীর সাহেব হুজুর আছে, ইনাদের বক্তব্য আপনাদেরকে শুনতে হবে একটু গভীর মনোযোগ দিয়ে। আর কয়েকটা কথা বলবো, আমার বক্তব্যকে আমি এটি করবো। দেখুন, 11:05 বেজে গেল, 4 বেজে গেল, আমার সময় বেশি নাই, এই জন্য তাড়াহুড়া। বলতে লাগলেন, প্রথম অবস্থায় আমাকে বলেছিল আমি বেশি দিন নাই, আমি কান্না শুরু করলাম। দ্বিতীয়বার বলল, বেটি, সর্বপ্রথম তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। আমাকে বলে দিলেন 6 মাস। আমি গুনতে লাগলাম, 1 মাস চলে গেল, 2 মাস চলে গেল, 3 মাস চলে গেল, 4 মাস চলে গেল, 5 মাস চলে গেল। 6 মাসের যখন শেষ দিন হয়ে যায়, ওই সময় খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ওই সময় ডাকলেন, হযরতে শেরে খোদা হায়দারে কাররারকে ডেকে বললেন, ওগো আমার স্বামী, আমার সরতাজ, আমার কাছে আসো। হযরতে আলী মা খাতুনে জান্নাতের কাছে আসলেন, এসে বলেন, ওগো আমার স্বামী, তোমার কদমের নিচে আমার জান্নাত। জোরে বলুন না। যাকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিলেন, সে বলছে, স্বামী গো, তোমার পায়ের তলে আমার জান্নাত আছে। এত আস্তে বলছেন কেন? আর একটু জোর ভলিউমটা বাড়ান। তোমার পায়ের তলে আমার জান্নাত। কে বলছেন? জান্নাতের রানী, নবী নন্দিনী মা খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুজ জাহরা। ঠিক গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। বলছে, যখন তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। আচ্ছা, ফাতেমার ঘটক কে ছিলেন? ঘটক কে ছিল? না, ভুল বলছে। ফাতেমার ঘটক কে নয়, সে আল্লাহ জিবরিল আমিনকে পাঠিয়েছিলেন। জোরে বলুন না। জানার কথা কি নাই? স্বয়ং জিবরিল আমিন আল্লাহর তরফ থেকে আসলেন। আল্লাহ বললেন, হে জিবরিল, যাও আমার দোস্তকে বলে দাও, আমার নবীকে বলে দাও, ফাতেমার বিয়ে যেন হযরত আলীর সঙ্গে দিয়ে দেয়। জোরে বলুন না। হযরত আলী বিয়ে করলেন ফাতেমাকে। আমার নবী একটা শর্ত রেখেছিলেন। কি শর্ত? বলে, যতদিন আমার ফাতেমা বেঁচে থাকবে, ও আলী, তুমি অন্য বিবাহ করতে পারবে না। ফাতেমা বললেন, স্বামী গো, তোমার কি মনে আছে যেদিন তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়, আমার বাবা তোমার সঙ্গে ওয়াদা নিয়েছিল, যত
যতদিন ফাতেমা বেঁচে থাকবে তুমি অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না। যেদিন আমার ফাতেমা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে সেই দিন তুমি অন্য মেয়েকে বিবাহ করিও। তবে একটি কথা বলতে চাই স্বামী, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, তবে একটি কথা শুনে নাও, আমি চলে যাওয়ার পরে অন্য একটা সুন্দরী মহিলাকে মেয়েকে বিয়ে করে নিও। কিন্তু ওই মহিলাকে ওই স্ত্রীকে পাওয়ার পরে আমার দুটি নয়নের পুতুল যে রেখে যাই হযরত ইমামে হাসান হযরত ইমামে হোসেনকে কখনো ভুলে যেও না। শুধু স্ত্রীকে নিয়ে ঘরের ভিতরে থাকবে আর আমার দুটি বাচ্চা যদি মদিনার গলিতে মা মা বলে কেঁদে বেড়ায় আমার হৃদয় খানা কেঁপে উঠবে। আমার হৃদয় যদি কেঁপে ওঠে আমার বাবা জান রাসূল কাউনানের রোজা মোবারক হিলে যাবে। যদি আমার রাসূল পাকের রোজা হিলে যায় আল্লাহর আরশের পায়া পর্যন্ত হিলে যাবে গো আমার স্বামী। যেমনি বললেন হাত ধরে বলছেন ওরে আমার ফাতেমা তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছে, তুমি কি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে বলো? কেন চলে যাবে? ফাতেমা বলেন স্বামী গো আল্লাহর নিজাম, একদিন দুনিয়াতে আসতে হবে, একদিন দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে, উপায় নাই উপায় নাই, তবে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও। আমার দুটো বাচ্চা তুমি খেয়াল রাখিও, আমার দুটো বাচ্চা যেন মদিনার গলিতে মা মা বলে কেঁদে না বেড়ায়। চোখের জল ঝরতে লেগেছে, হযরত আলী যেন বেকুল হয়ে গেলেন। হযরত আলীর চোখ থেকে ঝরঝর করে জল প্রবাহিত হচ্ছে। মুসলমান এখনো সময় দেখতে পাওয়া যায় হযরত আলী কান্না করছেন। মা খাতুনে জান্নাত বললেন ওগো আমার স্বামী তুমি একটু পর্দার আড়ালে যাও, আমার দুটি নয়নের পুতুলের সঙ্গে আমি দুটো কথা বলবো। বলে ডেকে নাও ডেকে নাও। হযরত ইমামে হাসান হযরত ইমামে হোসেন के लिए लेन इस्लाम के आलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने। जोड़े बोला जाए क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने, अभी जमीन करबला देती है ये सदा, अभी जमीन करबला देती है ये सदा, हैया अला सला के हैया अलल फला। मेरा आज मोमिन हिफाजत नमाज है, अफजल तरीन सबसे इबादत नमाज है, बाकी बाकी रही ओ जो अमानत नमाज है, महबूब रब की आंखों की ठंडक नमाज है। सारे सहाबा का था एक कौल बरमला, हैया अला सला के हैया अलल फला। দুইটি নয়নের পুতুলকে ডাকলেন, ডাকার পরে বলে আরব দেশের একটা দস্তুর কোন বাচ্চারা যদি এতিম হয়ে যায় তাদের মাথায় যেন হাত ফিরানো হয়। আরবে একটা দস্তুর আছে যদি কেউ এতিম হয় তাহলে তার মাথায় হাত ফেরায়। এখনো মওলা আলী শেরে খোদা বেঁচে আছেন, দুটি নয়নের পুতুলকে জড়িয়ে ধরে খাতুনে জান্নাতের চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। এর মাথায় হাত বুলাচ্ছে, ওর মাথায় হাত বুলাচ্ছে, বলছে মা আমার বাবা বেঁচে আছে, আমার মা বেঁচে আছে, আমরা তো এতিম হইনি, তুমি আমাদের মাথায় হাত ফেরাচ্ছ মা কেন, কিসের জন্য মা? কিছু বলছে না। খাতুনে জান্নার জবান বন্ধ হয়ে গেল। জল পড়বে, বাচ্চারা দুঃখ পাবে। যার ব্যাপারে নবী বলেন আল হুসাইন মিন্নি আনা মিনাল হুসাইন, জোরে বলা আল হাসান ওয়াল হুসাইন সাইয়্যিদা শাবাবে আহলিল জান্নাহ। হযরত ইমামে হাসান ইমামে হোসেন জান্নাতে নওজওয়ানদের সর্দার, জোরে বলুন না।
চিন্তা করছেন? মাম্মা তাআলা হুব্বে মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতা শাহীদা। যারা আহলে বাইতকে ভালোবেসে মরল তাদের মরণটা সাধারণ মরণ হবে না। কোন নামাজি বলতে পারবে না যে আমার মরণ শহীদি মরণ হবে, কোন গাজী বলতে পারবে না আমার মরণ শহীদি মরণ হবে, কোন হাজী বলতে পারবে না আমার মরণ শহীদি হবে, কোন রোজাদার বলতে পারবে না আমার মরণ শহীদি হবে। কিন্তু নবী বলেন আমার আহলে বাইতকে ভালোবেসে যে মারা যাবে তাদের মরণ শহীদি মরণ হবে। বন্ধু, তিনারা কে? মাতা আলে বুকসে মুহাম্মাদিন মাতা কাফেরা। যদি কি আহলে বাইতকে কষ্ট দেয়, নবীর আওলাদকে কষ্ট দেয়, তাদের মরণটা মুমিনের মরণ হবে না, তাদের মরণটা শহীদের মরণ হবে না, তাদের মরণটা কাফেরের মতো মরণ। তাহলে আহলে বাইতকে ভালোবাসতে হবে, নবীর আওলাদকে ভালোবাসতে হবে, নবীর আওলাদের প্রেম অন্তরে রাখতে হবে। জোরে বলা যাবে না ভাই? একটু হাত তুলে বলুন না আল্লাহু আকবার। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। আরে আজকে আমরা আল্লাহু আকবার বলে কণ্ঠিত করছি, কিন্তু বদরের প্রান্তরে আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে আমরা যুদ্ধে জয়লাভ পেয়েছিলাম, সেটার দিকে আমরা নেই। বন্ধু গভীর মনোযোগ। কি বলছিলাম? দুটি বাচ্চার মাথায় হাত ফেরাচ্ছি, চরচর করে খাতুনে জান্নাত কান্না করছেন। দুটি বাচ্চা বলে মা আমরা তো এতিম হয়ে যাই নাই, মা গো আমার বাবা বেঁচে আছে, আমার মা বেঁচে আছে, আমার সামনে বসে আছে। কি গো মা তোমার কি আর সময় নেই? তুমি কি চলে যাবে? খাতুনে জান্নাত কিছু বলছে না। বললেন বেটারা আমি চলে যাওয়ার পরে তোদের উপরে মুসিবত আসবে, মুসিবতকে সহ্য করে নিও, তোমাদের উপরে আছর দিবে, কিন্তু ইসলামের রশিকে ছেড়ে দিও না। জোরে বলবো? যদি বলতে যাই শুনুন, ওই ঘটনাটা না বললে বুঝতে পারবেন না। ঈদের নামাজ পড়তে যাবেন, বলছে নানা সবার জন্য নতুন পোশাক আমাদের জন্য নেই। মাকে বলেছিলেন জান্নাত থেকে জোড়া এসেছিল, এটা আপনারা শুনেছেন। আসার পরে বলছেন দুটাই সাদা, দুটা রং ছিল সাদা। লম্বা চড়া কাহিনী বললাম না। আসলেন নবী, ফাতেমার বাড়িতে সালাম জানালেন, দরওয়াজা খুলে দিল। ফাতেমা বলছেন আব্বা আপনি আসার আগে একটু আগে কে যেন আসলো, 2 জোড়া কাপড় দিয়ে গেল। নবী বলছে বেটি গোটা রাত যে তুমি ইবাদত করেছো, বলুন না আল্লাহকে যে ডেকেছো, আল্লাহর দরবারে যে কেঁদেছো, আল্লাহ কবুল করে জান্নাত থেকে 2 জোড়া কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছে। এ বন্ধু যেই ফাতেমা দোয়া করাতে আসমান থেকে জান্নাত থেকে যদি কাপড় আসতে পারে, সেই ফাতেমা তো যারা যদি দোয়া করতেন আল্লাহ আমার লাডলা প্যারা তোলারাদেরকে কষ্ট দিও না, কবুল হতো কি হতো? আমার নবী দোয়া করতেন। আরে যেই নবী গাছকে ইশারা করেছেন গাছ দৌড়ায় এসেছে, যেই নবী চন্দ্রকে দুখণ্ডিত করলেন, যেই নবী সূর্যকে দুবার পাল্টে দিলেন, যেই নবী আমার সদা সর্বদা যেই নবীর পেশাব মুস্কি আম্বার থেকে অতি উত্তম, যেই নবীর পেশাবকে উম্মে ঈমান পান করে নবী বলেছিলেন উম্মে ঈমান তোমার জীবনে কোনোদিন পেটে ক্যান্সার হবে না, তোমার পেটে কোনোদিন আলসার হবে না। যেই নবী সুবহানাল্লাহ বলেছিলেন উম্মে ঈমান তোমার বংশ থেকে যত বের হবে সব কয়টি জান্নাতে যাবে। জোরে বলুন না। সেই নবী যদি দোয়া করতেন আল্লাহ আমার হাসনাইন কারিমাইনকে কারবালাতে কষ্ট দিও না, দোয়াটা কবুল হতো কিনা? কিন্তু দোয়া কেন করেননি? কিসের জন্য করেননি?
একটাই কারণ, কাল কিয়ামতের ময়দান হবে, अल्लाह दरबार হবে, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना माँ बेटी की होगी, ना बेटी माँ की होगी। ওই সময় এদের এক একটি খুনের ফোঁটার বাদৌলাতে 1000 করে গুনাহগার উম্মতকে বখশিশ করে জান্নাতবাসী করে দেবে। মুসলমান তিনারা কে? তিনাদের শান কি, তিনাদের মান কি? দুটি নয়নের পুতুলকে হাত ফেরাচ্ছেন আর বললেন, বেটা সবর করো, ধৈর্য ধরো, একটু সবর করে না, ধৈর্য ধরে না। আর তোমাদের কাছে আমি নাই, আমি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব। যেমনি বলেছেন হযরত ইমামে হাসান হোসেন সুবহানাল্লাহ, এত কান্না শুরু করলেন যার তুলনা দেওয়া যাবে না। মুসলমান একটু কি খেয়াল করেছেন? একমাত্র ইসলামের ঝান্ডাকে উঁচু করার জন্য গভীর মনোযোগ দিয়ে কথাটা শুনবেন বন্ধুগণ, বাবাজি আমার, আমি বলতে চাইছিলাম ফাতেমার বাড়িতে আমার নবী গেলেন, যাওয়ার পরে বাবা ঠিক ওই জায়গাতে আমার নবী বলেন, ফাতেমা তুমি গোটা রাত ইবাদত করেছো, বندگی করেছো, আল্লাহর কাছে চেয়েছো, আল্লাহ তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে 2 জোড়া কাপড়। বলতে না বলতে ইন দ্য মেন টাইমে জিবরিল আমিন এসে বলেন, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। বলে আনতা জিবরাইল, বলে আনা জিবরাইল, বলে হঠাৎ করে কেন এলে বলো? যেমনি বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাত থেকে 2 জোড়া কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছেন। 2 জোড়া কাপড় সাদা। দুটি নয়নের পুতুলকে জিজ্ঞাসা করো কোন রং তারা চায়, যেই রংটা চাইবে সেই রংটা তাদেরকে দেওয়া হবে। বলে কোথায় পাবো রং? জিবরিল বলে, বলে আপনি 1 বালতি জল রেখে দেন, আর যে রংটা চাইবে আপনি শুধু জলটা ছিটিয়ে দিবেন, আর আল্লাহ পাক আল্লাহর কুদরতে রঙে দিবেন। জোরে বলেন বন্ধু। হ্যাঁ শুনেন, খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার দিকে হাতে দেন, আমার কথাটা শুনুন। খুব তাড়াতাড়ি করে চটপট করে আমার বক্তব্যকে আমি শেষের দিকে নিয়ে যাচ্ছি, একটু গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, একটু শুনুন। যাচ্ছেন, 2টা রঙে গেল, 2 জনকে পড়িয়ে দিলেন। পড়িয়ে দেওয়ার পরে যাচ্ছেন ঈদগাহের ময়দানের দিকে। ঈদগাহের ময়দানে যাবে না, 2 জনের হাত ধরেছে, বলছে না না, ওরা ঘোড়ার পৃষ্ঠে, কে খচ্চরের পৃষ্ঠে, কে গাধার পৃষ্ঠে, আমাদের নাই। যেমনি বললেন না, বলছে তোদের জন্য তোর নানা যদি সওয়ারি হয়ে যায় মানবি? বলে হ্যাঁ। স্কন্ধের উপরে নিয়ে নিলেন 2 জনকে। নেওয়ার পরে সুবহানাল্লাহ, ঠিক ওই সময় বলছে না না, আমাদের হাতে লাগাম নেই। নবীর চুল মোবারক ছিলেন বড় বড়, চুল মোবারককে 2 ভাগে বিভক্ত করার পরে 2 জনের হাতে ধরিয়ে দিলেন। আর নবী যাচ্ছেন, যেতে যেতে বলছে, এ আমার নামাজরা মজবুত করে ধরে নাও, কষ্ট করে ধরে নাও, যেন ছুটে না যায়, ভালো করে ধরে নাও, যেন ছুটে না যায়। এই কথাটা বলছেন নবী আমার, আর আগের দিকে যাচ্ছেন। চট করে 2 জনে একসঙ্গে বলছে না না, কেটে যেতে পারে, ছুটে যাবে না। জোরে বলুন না, কেটে যেতে পারে, ছুটে যাবে না। আমরা দেখেছিলাম নবীর চুল মোবারক, কিন্তু আমার নবী দিয়েছিলেন তিনাদের হাতে ইসলামের রশি। এই রশিকে যারা মজবুত করে ধরবে তারা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। যারা হাসনাইন কারিমাইনকে মানবে, যারা খলিফাকে মানবে, যারা ওজকে মানবে, যারা কুতুবকে মানবে, যারা খাজাকে মানবে, যারা মাকতুমে পাককে মানবে, যারা সরকার আলা হযরতকে মানবে, মুফতি আজমকে মানবে, মুহাদ্দিস আজমকে মানবে, এরা হলেন আল্লাহর রশি। জোরে বলুন।
আজকে এখানে মহতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কারণ কিসের লম্বা সময় হলে দীর্ঘ হয়ে করে বলা যায়, কিন্তু আমার কাছে আর সময় নেই। আপনাদের কাছে আবেদন করছিলাম, বন্ধু বলুন তো ইনারা আমাদের জন্য জান দিয়েছেন কি নাই? আচ্ছা, আমি আপনি আমার পরিবারিতে আসি, কিন্তু আমার হোসেন কারবালাতে গেলেন, সিজদা করলেন, তার বাড়ি চললো, সিজদা থেকে মাথা উঠেছে? সিজদা থেকে মাথা উঠে নাই, আজ পর্যন্ত সিজদায় পড়ে আছেন। আমি সেই ইমামে হোসেনের ওয়াস্তা দিয়ে বলি, একটা খুনের ফোঁটার বাদৌলতে 1000 করে গুনাহগার উম্মতকে বখশিশ করা হবে, তার ওয়াস্তা দিয়ে বলি। কোন দাদা, কোন ভাই, কোন বন্ধু আছেন ঈদগাহের প্লাস্টারের কাজ বাকি? ঈদগাহের প্লাস্টারের কাজ বাকি, আর মির্জাটা ঢালাই হবে। কালকে এক চাষায় ছিলাম, বলছে টাইলস নাই, কতগুলো লাগবে? বলে 50 প্যাকেট, 50টা পেটি। আমি একবারে বললাম 50 জন খারাপ হয়ে গেল, কঠিন। আর চান্দা নিতে নিতে এত চান্দা দিল, আপনাদের কাছে বেশি চাইবো না। কত চাইবো? 1 লাখ। 50,000 দিতে পারবেন? কত দিবেন? ইচ্ছা অনুযায়ী বলুন। আজকে আপনাদের ইচ্ছাটা দেখবে, আমি আজকে নিচে চাইবো না। বলুন তো 20,000 দিবেন না 10,000 না 5,000 না 50,000? এই ঈদগাহের জন্য। আর ঈদগাহের যেটা হুকুম, সেই হুকুমটা কিন্তু মসজিদের। মসজিদের যেটা হুকুম, সেই হুকুমটা ঈদগাহের। যেমন মসজিদে যদি একটা ইট লাগানো যায়, এটার পরিবর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতে একটা মহল তৈরি করে দেয়। ঠিক ঈদগাহতে যদি একটা ইটের টাকা দেয়, একটা সিমেন্টের বস্তা দেয়, তো তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটা ঘর তৈরি করে দিবে। আছেন কেউ দেওয়ার মতো? গোটা মাহফিল জুড়ে একটা লোক, পয়সাওয়ালা অনেক আছেন, আমি কারো দিকে লক্ষ্য করছি না, আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী বলেন কত? যত দিবেন ততই দিব। তবে আমি একটা কথা বলছিলাম, শুধু একটা লোক 11,000 টাকা দিতে পারবে। 11,000 আমার গোশত কেরাদতে ইমামে হোসেনের মহব্বতে। আছেন কি কেউ 11,000 টাকা দেওয়ার মতো? একজন কোন আল্লাহর প্রিয় বান্দা, নবীর প্রেমিক, আশিক, দিওয়ানা একটা লোক নাই? 11,000 টাকা একটা লোক। ওই যে ওখান থেকে হাত দেখাচ্ছে কাসিম আলী সাহেব, কি বলছিলেন? উনি হাত দেখালো, আবার কি করছে বুঝলাম না। দিলে দিয়ে দেন, এটা নয় যে দিব কি দিব না, দিব কি দিব না। ইনশাআল্লাহ কত? 11,000 3,000 দেবেন তো মুসাফাটা করে যাবেন, চান্দা চাইবেন, 1 টাকা চাইবেন। আপনি বলবেন যে মালয়েশিয়া ডাকলেন, তবে চাপবেন নাকি? নাই। সুবহানাল্লাহ, ইনি তো চাকরি করে না, চাকরি জানে ভালো। আমি কিন্তু বললাম না, মনীষা বললো কত? 5,000। আমি চাই নাই, কিন্তু মনীষা চাইছি। পরে কিন্তু বলেন না যে মনীষা টাকা না, ইনি চাইছি। হ্যাঁ 5,000। নারায় তাকবীর, নারায় রিসালাত। 5,000 টাকার দাতা
কাসিম বলা যায়, আবুল কাসিম, তাই না? তিনি 5,000, আরো কেউ আছেন যারা পয়সাওয়ালা, ইনশাআল্লাহ তিনারা দেখাতে পারেন খুব তাড়াতাড়ি করে। মা বোনদের থেকে একটা গামছা পাঠান না, লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা এবার 1,000 করে, লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা ভাড়া ইনশাআল্লাহ আরো বাড়াবে, আরো বাড়াবে। আবুল কাসেম সাহেব তিনি দান করলেন 5,000। আর কেউ আছে? গোটা মাহফিল জুড়ে 5,000 টাকা দিলে আপনাদের কমই হবে না। আর কেউ আছেন একজন? আমি আপনাদের কাছে 11,000 বলেছিলাম, বলে দিবেন, না হলে 5,000 টাকা ইনশাআল্লাহ আপনারা অবশ্যই দিবেন। আর কেউ নাই? কোন দাদা, কোন কাকা, একটা ছোট্ট বাচ্চা দিয়েছেন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে হায়দারি, সুবহানাল্লাহ। 100 টাকা একটা বাচ্চা দিয়েছেন, ওর নারাটা যদি কম করে দেন তো এটা বেইনসাফি হবে। আর কেউ আছে? 5,000, 5,000 টাকা দেওয়ার মতো, একদম ওই কোণা থেকে নিয়ে এই কোণা পর্যন্ত যারাই আছে আমরা, স্টেজ থেকে নিয়ে ওখান পর্যন্ত, মানে স্টেজ থেকে জমিদার পর্যন্ত যারাই 5,000 টাকা আছে। 5,000 টাকা উনি বললো, দেখ তাড়াতাড়ি 5,000 টাকা, 5,000 টাকা। ভালো না? মুজিবুর রহমান মৌলভী বিহাই করেছ আল্লাহ, এরা মৌলভীর সঙ্গে একটা আকর্ষণ হয়ে গেছিল। 1,000 টাকা এলাকাটা তো কান্না বানাবো। হ্যাঁ, এই শোন বাবু, তোর তো অভাব নাই পড়ে, ভাই সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা বাবা, যেটা দিবে, কিন্তু 5,000 আমার ওনার কাছে একটা আবদার থাকলো। টাকা তো উপরে এরকম দেখা যায়, টাকা মত 1,000 টাকা। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে হায়দারি। তো উনি 1,000 টাকা দিয়েছেন, আল্লাহ যেন হেদায়েত দেয়, আর 4,000 টাকা পড়ে দেন। এটা আমি ওনার কাছে রেখে গেলাম, ওনার ইচ্ছা বিবেকে। আর কেউ আছে? বলেন তাড়াতাড়ি করে। 5,000 টাকা করে দিলে আপনাদের কমই হবে না। আছেন কেউ দেওয়ার মতো লোক? 1100 টাকা জনাব খবির সাহেব কিবলা, আব্দুল খবির, 500 টাকা নগদ আর 600 টাকা পরে। তো যাই হোক, উনি 1100 টাকা। আর কেউ নাই? অনেকেই আছেন কিন্তু দেওয়ার মতো। মা খালারা একটু বেশি করে টাকা দাও, একটু বেশি করে, ইনশাআল্লাহ কমই হবে না। এই দান সঙ্গের সাথী হবে, অন্ধকার কবরের বাতি হবে। এই নিয়ে উঠে আসছেন, না জানি কত দেবেন। 500 আজকে আর দেবেন না, কিছু বাড়াবেন না। 500 টাকা দিয়েছেন উনি, তাহলে তো চাপ দেওয়াটা ঠিক হবে না।